Hello everyone, let's begin our class today. 네, 여러분 안녕하세요. 오늘 우리 Lesson 6 Stories for All Time의 본문 One Lucky Sunday Reading Who 활동을 해보도록 하겠습니다. 먼저 교과서 110쪽, 111쪽에 있는 After You Read를 보실게요. After you read. 자, 먼저 교과서 110쪽 After You Read A번을 보시겠습니다. 빈칸에 알맞은 단어를 넣어 본문에서 읽은 이야기의 줄거리를 완성해 봅시다. 네, 알맞은 단어를 본문을 보시면서 넣으셔야 되는데요. 여러분 다 풀어 오셨겠죠? 같이 답을 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 1번부터 보실게요. One Sunday, 어느 일요일 날, 보기스 씨는 하고 콤마가 있죠? 이거 뭐예요? 동격의 콤마, 즉 앞에 있는 거랑 뒤에 있는 거랑 같은 거다라는 거죠. 그래서 뒤에서 지금 보기스 씨가 어떤 사람인지 지금 설명해 주고 있어요. furniture, 뭐였어요? 바로 antique furniture dealer였죠? 네, 바로 보기스 씨는 antique furniture dealer였어요. Went to a small town to buy furniture. One Sunday, Mr. Bogus, an antique furniture dealer, went to a small town to buy furniture. 네, 항상 하던 대로 작은 마을에 가구를 사러 갔어요. 거기서 로빈스와 버트 씨를 만났어요. 그 사람들 집에서 At Robbins and Bert's house, Mr. Bogus found 뭘 찾았어요? 탁자를 하나 찾았죠. 그리고 그거는 아주 귀중한 18세기 물건이었어요. At Rummins and Bert's house, Mr. Bogus found a table, a priceless piece of 18th century English furniture. 마찬가지로 이 콤마도 동격의 콤마예요. 이 테이블이 어떤 테이블인지를 한 번 더 설명해 주고 있습니다. 18세기 영국 가구 중에서 아주 귀중한 한 점인 그런 테이블을 찾았죠. 3번으로 가겠습니다. 여기 파란색이 3번이에요. Mr. Bogus lied. 거짓말했어요. 테이블이 뭐라고 거짓말했어요? 복제품이라고 거짓말했죠. 그러면서 아주 싸게 제가 뭐 사드릴게요. 이러면서 final offer. 마지막으로 제안한 금액이 바로 몇 파운드였죠? 기억나시나요? 여기 아니네. Mr. Bogus lied to Rummins and Bert that the table was just a reproduction. His final offer for the table was £30, and Rummins accepted it. 네, 보기스 씨는 로빈스와 버트 부자에게 거짓말을 했어요. 테이블이 reproduction, 복제품입니다. 라고 거짓말을 했죠. 그리고 마지막으로 식탁에 대해서 마지막으로 제안한 금액이 30pounds였어요. 30파운드. 그리고 로빈스 씨는 그것을 수락했다. 즉, 그럽시다. 30파운드 받고 제가 팔겠습니다. 라고 했죠. 자, 마지막 부분. 그래서 어떻게 됐나요? Since 그 다음에 what이 여기 나오네요. since는 여기서 뭐뭐 하기 때문에 라고 쓰이죠. What Mr. Bogus wanted 까지 이렇게 묶어주시면 되겠습니다. 보기스 씨가 원했던 것은 was only the something of the table. 탁자의 다리만 원한다고 거짓말했잖아요. 그랬기 때문에 Bert가 그 다리들을 cut off 했어요. cut them off. 잘라버렸어요. Mr. Bogus was very 어땠을까요? To see the table. 그 잘려진 그 테이블, 귀중한 테이블을 봤을 때 기분은 어땠나요? Since what Mr. Bogus wanted was only the legs of the table, Bert cut them off. Mr. Bogus was very shocked to see the table. 네, 바로 테이블의 leg, 다리만 원했기 때문에 잘라버렸죠. 그래서 보기스 씨는 그 장면을 보고 너무나 충격을 받았어요. 자, 다음 110쪽 아래쪽에 있는 B번을 보시겠습니다. 본문 속 각 인물이 한 말을 골라 말풍선에 기호를 써봅시다. 자, A부터 보실게요. This table is a reproduction. 이 테이블은 복제품입니다. 이거 누가 한 말이에요? 바로 보기스 씨가 한 말이죠. 복제품이라고 거짓말했어요. B번. Dad, what if this thing doesn't go in his car? 아빠, 이 물건이 그의 차에, 보기스 씨 차에 안 들어가면 어떡하죠? 라고 버트가 얘기했죠. 그 다음에 C번.
Let's cut the legs off for him. 그렇다면 다리를 잘라버리자 라고 얘기한 사람은 바로 아버지인 라멘스 씨였습니다. D번. I can cut off the legs of your table and attach them to mine. 네, 요거 테이블 다리 잘라서 우리 집에 있는 테이블에다가 갖다 붙여야 되겠어요 라고 얘기한 사람은 바로 보기스 씨였죠. 보기스 씨가 거짓말을 하면서 이렇게 얘기했어요. 2번. Okay, it's yours. But how are you going to take it? 네, 이제 딜 됐어요. 30파운드에 팔겠습니다. 이제 당신 겁니다. 그런데 어떻게 가져가실 건가요? 라고 얘기한 건 라멘스 씨였습니다. 그래서 답을 이렇게 써주시면 되겠네요. 자, 바로 111쪽 밑에 있는 Around the World를 잠깐 보도록 하겠습니다. 로알드 달이라는 작가에 대해서 우리 영상을 보면서 여러분이 이해를 했었죠? 다음은 로알드 달이 쓴 대표 문학 작품입니다. 앞 표지에 간단한 책 소개를 읽고 제목을 골라 써봅시다. A fox protects his family from 3 mean farmers. A girl uses her special powers to help her friends. A boy visits the best chocolate factory in the world. 네, 여러분이 다 알 수 있는 내용들이네요. 답은 이렇게 되겠습니다. 일단 찰리와 초콜릿 공장 여러분 영화로 많이 접했던 작품이죠. 한 소년이 세계 최고의 초콜릿 공장을 방문한다라는 내용이에요. 1번부터 다시 보시면 Fantastic Mr. Fox, 아주 환상적인 폭스 씨라는 제목인데요. 한 여우가 그의 가족을 지키는 내용이에요. 누구로부터? 3명의 야비한 농부로부터 지키는 내용이 되겠습니다. 2번 마틸다라는 영화도 되게 유명한데요. 이것은 A girl uses her special powers. 한 소녀가 자신의 특별한 능력을 쓰는 거예요. 그렇게 해서 친구들을 도와주는 내용입니다. 자, 방금 말씀드렸던 작품들의 간단한 소개 영상이 있는데요. 우리 이거 봤었죠? 예, 다시 한번 보도록 하겠습니다. Fantastic Mr. Fox is a story by Roald Dahl. It was written in 1970. This story is about Mr. Fox, his wife, and their 4 little foxes. Mr. Fox steals food from farmers who try to catch him. Mr. Fox protects his family from 3 mean farmers. Matilda was written by Roald Dahl in 1988. Matilda is a young girl who is very smart and has special powers. She uses her special powers to help her teacher. Charlie and the Chocolate Factory was written by Roald Dahl in 1964. It is his most famous book. The story is about 5 children who win golden tickets to visit a chocolate factory. There is chocolate grass and a chocolate river at the chocolate factory. 네, 잘 들어보셨죠? 그 외에도 제임스와 슈퍼복숭아, 마녀를 잡아라, 내 친구 꼬마 거인 등 전 세계적으로 사랑받은 작품들이 많이 있습니다. 여러분이 한번 찾아서 읽어보시면 좋을 것 같아요. Hello everyone, let's begin our class today. 네, 여러분 안녕하세요. 오늘 Lesson 6, Stories for All Time. 학습지 몇 쪽이지? 7, 8, 90쪽. 맞죠? 1, 2, 3, 4? 5, 6, 7, 8쪽이죠? 5, 6, 7, 8쪽. Grammar Point 1, 2, 문법.
수업을 시작하도록 하겠습니다. 자, 먼저 프린트 5쪽, 6쪽을 먼저 볼 건데요. 여러분이 먼저 여기를 좀 채워보시고 문제를 풀어 오셨어야 돼요. 그래서 만약에 지금 안 돼 있으신 분들은 잠깐 멈추시고 잠깐이라도 좀 풀어보시고 오시기 바랍니다. 네, 그러면 grammar point 1부터 보도록 할게요. grammar point 1은 과거 완료이고요. grammar point 2는 관계대명사 what이 나오겠습니다. 네, 과거 완료는요, 현재 완료랑 비슷해요. 매우 비슷한데 그게 시점만 한 단계 더 뒤로 과거로 보내주시면 얼추 맞습니다. 먼저 쓰임을 볼게요. 네, 쓰임 보시면 과거 완료는 과거의 어떤 특정 시점, 예를 들면 어제보다 먼저 일어난 일, 저번 주 이렇게 되겠죠. 그 일이나 상태를 나타낼 때 또는 과거에 일어난 두 가지 일, 예를 들면 어제 영화를 보고 식사를 했다. 이렇게 얘기할 때 먼저 일어난 일, 영화를 먼저 봤고 그 다음에 식사를 했다. 이런 식으로 얘기할 수 있겠죠. 그때 영화를 본 것을 바로 had pp로 나타낼 수 있어요. 예문을 보시면요. When I arrived there, 내가 거기 도착했죠. 과거에 도착했을 때 the show had already started. 그 공연은 이미 시작했어요. 즉 내가 도착한 것보다 시작한 게 먼저 일어난 일이죠. 그때 우리가 과거 완료를 쓸 수 있습니다. 혹은 내려가 보시면요. 현재 완료처럼 특정 과거 시점 이전까지 계속 일어난 일 혹은 완료된 일, 경험 이런 걸 나타낼 때 쓸 수 있죠. 다시 올라가서 자, 과거 완료는 두 가지 일 중에 먼저 일어난 일을 명확하게 말할 때 쓸 수 있다고 했잖아요. 그런데 이렇게 before나 after처럼 그 시간 전후 관계가 분명히 나타내는 말이 있으면 굳이 과거 완료를 쓰면서 명확하게 나타낼 필요가 없죠. 그래서 이런 말이 있거나 두 동작이 거의 동시에 일어나면 단순 과거를 쓸 수도 있어요. 예를 들면 I fell asleep before my mom came home. 이렇게 before가 쓰였으면 굳이 fell asleep, 잠들었다는 것을 과거 완료를 써서 더 옛날이다 라고 표시해 줄 필요가 없는 거죠. 그래서 엄마가 집에 도착하시기 전에 내가 잠들었다. 단순 과거로도 쓸 수 있습니다. 자, 다시 아까 봤던 부분 다시 볼게요. 자, 이 좌표를 보시면요. 이 수직선을 보시면 지금 미래로 우리가 쭉쭉쭉 가고 있어요. 그리고 오늘이 바로 현재라고 볼 수 있죠. 그리고 어제처럼 과거가 있고요. 저번 주처럼 어제보다 더 과거인 경우가 있어요. 이거는 정해져 있지 않고 문맥 안에서 내가 나타내려고 하는 일의 사건 순서에 따라서 바뀌어지는 거겠죠. 자, 현재 완료는요, 현재까지 계속해서 일어난 일이나 완료된 일이나 경험을 나타내요. 즉, 과거 어느 시점에서 시작해서 현재까지 쭉 이어져 오거나 아니면 여기서 더 갈 수도 있는 거죠. 그래서 이 스펙트럼 안에서 내가 무언가를 했다, 뭘 해본 적이 있다, 뭐뭐인 상태다 이렇게 표현이 되고 있습니다. 그렇다면 과거 완료는요, 말 그대로 과거로 한 번 더 가시면 돼요. 특정 과거 시점 이전까지 계속 일어난 일이나 완료된 일이나 경험을 나타낸다. 즉 여기서부터 대과거에서부터 과거까지 혹은 여기서 조금 더 이렇게 뭐뭐한 상태다 라고 할 때 그래서 과거에 뭔가를 완료를 했다. 이 기간 안에 완료를 했다. 혹은 경험을 했다. 뭔가를 하고 있었다. 어떠한 상태이다. 요 차이가 있겠죠. 그래서 이 의미를 보시면요. 1번 완료, 막 뭐뭐를 했다. 과거 어느 시점부터 과거의 옛날 어느 시점부터 그것보다는 더 뒤에 있는 과거까지 여기까지 뭔가를 한 거죠. 뭘까요? He had just taken a bath. 요 시점부터 요 시점까지 샤워를 했나 봐요. 근데 그게 언제예요? The phone rang. 전화가 요때 울린 거예요. 전화가 울렸는데 그때까지 뭘 하고 있었냐면 목욕을 계속 하고 있었대요. 이렇게 되겠죠. 과거 완료. 그 다음에 2번 뜻 보시면 계속, 그때까지 계속 뭔가를 하고 있었다. 1번 뜻하고 비슷한 의미로 되겠는데요. I had lived with my parents until I was 20. I was 20. 내가 20살 때가 바로 과거 어떤 시점이고요. 그때까지 쭉 부모님하고 살아왔다.
있었다가 되겠죠? 3번 경험. 그때까지 뭘 한 적이 있었다. 우리 현재 완료도 내가 뭐 한 적 있다. 어딜 가봤다 할 때 현재 완료 쓰잖아요. 마찬가지로 과거 완료도 언제부터 언제까지 내가 뭔가를 했었다. 한 적이 있다라고 표현할 수 있습니다. She had never seen snow until last year. last year가 여기가 되겠죠. 과거 작년까지 그녀는 그 전부터 해서 쭉 해서 눈을 본 적이 없었다. 이렇게 되겠네요. 4번 뭐뭐 해서 그때 뭐뭐인 상태였다. 예문 보시면요. Tom had gone out. 탐은 gone out 했어요. When I visited his house. 내가 탐의 집을 방문한 건 과거고요. 이미 그 전에 나가버린 거죠. 그죠? 그래서 이렇게 쓸 수 있습니다. 자, 한 가지 말씀을 드리면요. 이렇게 과거 완료로 의미에 따라서 구분을 해야 된다든지 이런 것들은 아마 참고서나 문제집에 많이 나올 거예요. 그런데 여러분이 보셔야 되는 건 우리 학습지 수준이다. 항상 말씀드리죠. 우리 학습지 수준, 교과서 수준만 보시면 되겠습니다. 자, 그러면 문제를 같이 풀어보도록 하겠습니다. Practice A. 괄호 안의 표현 중에서 문맥상 알맞은 것을 골라보자. 자, Dick, 여기 다시 그려야 되겠네요. 자, 1번. Dick told me. 딕은 나에게 말했어요. 말한 건 과거죠. 말했어요. 뭐라고 얘기했어요? 그가 never seen a parrot. 앵무새를 본 적이 없다. 제가 잘못 썼네요. 네, 과거의 어느 시점부터 해서 그때 나한테 말했을 때까지, 이때까지 앵무새를 본 적이 없다라고 했기 때문에 had 플러스 pp인 과거 완료를 쓰셔야 되겠죠. 그래서 답은 had가 되겠습니다. 2번 I got upset. 나는 화가 났다. 마찬가지로 과거 시점에 화가 났어요. 언제요? When I found 알게 됐어요. 뭘 알게 됐죠? 차 안에 내 차 키를 left니까 두고 온 거죠. 마찬가지로 had pp를 써서 had left가 답이 되겠습니다. 내가 화가 난 건 과거 시점이고요. 내가 차에다가 키 두고 온 거는 그것보다 더 옛날이잖아요. 그래서 이거는 완료라기보다는 과거보다 더 옛날인 것을 나타내는 표현입니다. 3번 When I dropped by. drop by 하면 들르다 라는 뜻이에요. 네, 다가 빠졌네요. 들르다. 들렀어요. His office yesterday. 어제 들렀죠. 근데 들렀을 때 그는 어떤 상태였어요? To the bank. 은행에 가고 없었다. 즉, had pp가 와야 되겠죠. 그래서 대과거, 더 과거의 어느 시점 혹은 요 안에 사라졌다. 은행으로 갔다. 이런 표현도 되겠네요. 4번 어쩌고저쩌고 Mexican food until I visited Mexico. 내가 멕시코를 방문했어요. 이거는 과거의 어느 시점이에요. 그때까지 멕시코 음식을 먹어본 적이 없다. 즉 대과거 혹은 과거 완료 중에서 경험에 표현하는 그 경험에 해당되는 그런 표현이 되겠습니다. had tried가 와야 되겠죠. 그래서 답은 had never tried가 답이 되겠습니다. 네, 이렇게 1, 2, 3, 4번 모두 과거 완료를 잘 골라주시면 되겠네요. 자, 6쪽의 B번 보도록 하겠습니다. 그림을 보고 선생님이 교실에 왔을 때 각 학생들이 어떤 일을 끝마친 상태였을까 예시와 같이 쓰세요. 여러분 학습지에 잘 안 보이시는 분은 지금 여기 화면 보시고 한번 풀어보시기 바랍니다. 자, 예문을 보실게요. When the teacher came into the classroom. 선생님이 교실에 들어왔을 때 지민이는 이미 뭘 마친 것 같아요? 지민이 지금 청소를 마친 것 같죠? 청소를 이미 마친 후였다라고 얘기하고 싶은 거죠. 지민 had already cleaned. had pp가 쓰였습니다. 지민 had already cleaned the classroom. 교실을 이미 다 청소하고 난 후였다. 이렇게 되겠죠. 마찬가지로 and, 세하, ben이 어떤 걸 마쳤는지 N은 주스를 다 마셨고요. 세하는 물을 줬나? 떠왔나? 그 다음에 ben은 도시락을 다 먹은 상태였어요. 스낵을 다 먹은 상태. 자, 그럼 여러분이 한번 써보도록 하겠습니다. 다 쓰셨죠? 네. 같이 답을 확인할게요. 1번, 2번, 3번 모두 선생님이 교실에 들어왔을 때 N은 무엇을 마쳤을까요? 주스를 이미 다 마셨다.
네, 이렇게 쓸 수 있겠죠? And had already drunk her juice 라고 쓰시면 되겠습니다. 자, 2번 세하. 세하는 선생님이 들어오셨을 때 이미 식물에 물을 주고 난 후였다. 이렇게 쓰시면 되겠죠? 그래서 when the teacher came into the classroom, 세하 had already watered plants 하시면 됩니다. 3번 배는 이미 스낵을 다 먹은 후였다. 네, 이렇게 when the teacher came into the classroom, Ben had already eaten 혹은 Ben had already had his snack. had가 가능한 거죠. 그래서 had eaten 혹은 had로 써주시면 되겠습니다. 자, 그러면 C번 보시겠습니다. 주어진 우리말에 알맞게 괄호 안의 단어를 바르게 배열해서 문장을 완성하라. 나는 그녀가 왔을 때 나는 아침 식사를 막 마쳤다. 즉, 더 옛날은 아침 식사를 마친 거죠. 마친 후에 그녀가 왔죠. 그러면 아침 식사를 마친 것을 과거 완료로 쓰고 그녀가 왔다라는 걸 과거형으로 써주시면 되겠습니다. 그래서 완성된 문장은 I had just finished my breakfast when she came. 이렇게 쓰시면 되겠죠? 2번. 당신은 이곳에 이사 오기 전에 어디에 살았나요? 이곳에 이사를 왔어요. 그리고 어디에 살았었어요. 더 과거는 어디에 살았느냐가 더 과거예요. 이곳에 이사 온 건 그것보다 최신이 되겠죠. 그래서 어디에 살다가 이사를 왔어요. 그러면 살았다라는 것을 과거 완료로 써주시면 되겠네요. 그래서 완성된 문장은 Where had you lived before you moved to here? 이렇게 되겠네요. 네, 3번 보실게요. 그 부부는 결혼한 지 8년이 됐어요. 근데 아직까지 아이가 없어요. 즉, 결혼한 게 훨씬 더 옛날이잖아요. 그래서 결혼한 지 8년이 됐다라는 것을 과거 완료로 써주시면 되겠습니다. 네, 그래서 완성된 문장 The couple had been married for 8 years, but they didn't have a child. had been married면 과거 완료 수동태가 되겠죠. 그래서 결혼했다라는 표현은 수동태로 많이 쓰여요. I am married, we are married 이렇게 쓰기 때문에 과거 완료로 쓰게 되면 과거 완료 수동태 이렇게 had been married로 쓰셔야 되겠습니다. 자, D번 보실게요. 어법상 틀린 부분을 찾아보아라. 보실게요. I knew Seoul well. 나는 서울을 잘 알아. Because 거기에 많이 가봤거든. 와야 되겠네요. 그죠? 그래서 내가 서울을 아는 것은 서울을 잘 알았다네요. 과거고요. 내가 거기 많이 가본 건 그것보다 더 과거예요. 그래서 대과거, 과거 완료로 써주셔야 되겠습니다. 틀린 부분은 B가 되겠죠. 그래서 B를 had been으로 바꿔주시면 됩니다. I knew Seoul well because I had been there many times. 2번 The TV show already finishes. 그 TV쇼는 이미 끝났다라고 해야 되니까 이미 틀렸네요. When I turned on TV. 내가 TV를 틀었을 때 show가 이미 끝났어요. 끝난 게 더 과거죠. 그래서 과거 완료로 써주시면 되겠습니다. 그래서 finishes를 had finished로 바꿔주시면 되겠네요. The TV show had already finished when I turned on TV가 되겠네요. 3번 I found the watch. 내가 시계를 찾았어. Which I lose in the park. 공원에서 잃어버린 시계여야 되네요. 그죠? 발음도 잘 안 돼요. 문장이 틀리니까. 내가 시계를 찾았어요. 공원에서 잃어버렸어요. 더 옛날인 건 바로 잃어버린 거죠. 그래서 잃어버렸다, lose를 과거 완료로 고쳐주시면 되겠습니다. 그래서 완성된 문장은 I found the watch which I had lost in the park가 되겠네요. 4번 Tim found. 팀은 찾았다 혹은 알게 되었다. That he has left his phone at home. 집에 핸드폰을 두고 왔다는 거를 알게 됐대요. 자, 알게 된 것, 그 다음에 두고 온 것 중에 더 옛날은 바로 두고 온 것이죠. 그래서 두고 왔다는 것을 과거 완료로 써주시면 되겠습니다. 그래서 완성된 문장은 Tim found that he had left his phone at home 이라고 써주시면 되겠습니다. 네, 다음은 학습지 7쪽에 있는 관계대명사 what을 보도록 하겠습니다. 관계대명사 what은요, 관계대명사인데 선행사가
그 안에 들어가 있어요. 선행사가 포함되어 있는 관계대명사예요. 그래서 뭐뭐 하는 것이라고 주로 해석을 하고요. 앞에 선행사가 이제 여기 안에 들어가 있잖아요. 근데 이게 계속적 용법으로는 사용하지 않아요. 계속적 용법은 우리가 비한정적 용법이라고 했잖아요. 비한정적, 한정시킬 필요가 없다는 건 선행사가 한정시킬 필요가 없는 선행사가 온다는 거예요. 주로 고유명사 같은 거. 기억나시죠? 근데 여기 지금 what 안에 들어가 있는 선행사는요. 어떤 거냐면 the thing이에요. the thing. the thing은 대표적으로 너무 한정을 시켜줘야 되는 그런 아이잖아요. 그래서 비한정적 용법으로는 쓰이지 않습니다. 얘가 설명을 해주는 고유명사가 앞에 나올 수가 없기 때문에 그래서 그렇게 이해하시면 될 것 같아요. 관계대명사 what이 이끄는 절은요 명사절이에요. 그래서 명사가 할 수 있는 주어, 목적어, 보어 역할을 하게 됩니다. 우리 리딩에서 했던 거 기억나시죠? 예문을 보실게요. I don't understand. understand라는 동사는 뭐가 필요합니까? 바로 목적어가 필요해요. 그래서 what I said가 I가 빠졌네요. 그죠? what he네요. he. What he said가 바로 목적어 역할을 하게 됩니다. 근데 이 what 안에 선행사가 들어있어요. the thing이라고. 앞에 선행사가 없죠. 그래서 그가 말한 것, 뭐뭐 하는 것이라고 해석된다고 했죠. 그가 말한 것을 이해할 수 없다 라고 해석이 되겠습니다. 자, 밑에 예문 더 보시면요. What we need now까지 다 묶어서 지금 주어 역할을 하고 있어요. 우리가 지금 필요한 것은 새 컴퓨터다. This is what Jason wanted. 제이슨이 원했던 것이 바로 이것이다. 즉 보어로 쓰였고요. 주어를 보충해주는 말. I don't believe. believe는 목적어가 필요해요. 왜냐? 타동사니까 what I saw가 목적어 역할을 하고 있습니다. 내가 본 것을 믿지 못하겠다. 자, 밑에 보시면요. 간단하게 설명이 되어 있는데요. 관계대명사 what과 의문사 what을 어떻게 구별하냐라는 거죠. 관계대명사 what은 뭐뭐 하는 것이라고 해석이 되고요. 의문사 what은 무엇이라고 해석이 된대요. 예문을 보시면요. I asked him. 나는 그에게 물어봤어요. 뭘 물어봤어요? What he bought yesterday. 무엇을 샀는지 물어봤어요. 무엇을 이라고 해석이 됐어요. 그러니까 얘는 의문사라는 거죠. 두 번째 예문 보시면 I want to buy. 나는 사고 싶어. 뭘요? What he bought yesterday. 그가 어제 산 것을 사고 싶어. 산 것을 이라고 됐기 때문에 관계대명사라고 구분을 짓는다는 거죠. 그런데 여기서 헷갈리는 부분. 첫 번째 문장 I asked him what he bought yesterday를 나는 그에게 어제 무엇을 샀는지 물었다 라고 해석할 수도 있지만 나는 그에게 어제 그가 산 것을 물었다 라고 해석할 수도 있지 않나요? 그쵸? 이렇게 되면 이제 헷갈리게 돼요. 어떤 게 의문사고 어떤 게 관계대명사인 거야? 단순히 이것을 해석에 따라서 구분해버리면 이렇게 헷갈리게 됩니다. 영어 안에서 우리가 구분을 지어야 돼요. 자, 제가 밑에 써놓은 문장을 한번 보실게요. Do you know? 너 아니? 라고 물어봤어요. What Jane is eating? 제인이 먹고 있는 것을 아니? 가능하죠. 제인이 무엇을 먹는지 아니? 둘 다 가능합니다. 해석만 놓고 본다면요. 그렇다면 해석으로 구분하기가 어렵다는 거예요. 왜? 의문사가 관계사보다 좀 더 큰 개념이기 때문이죠. 그러니까 당연히 겹치는 부분이 생기게 돼요. 그쵸? 그래서 요거 두 개는 당연히 헷갈릴 수밖에 없습니다. 그럼 뭘로 구분하는 게 좋을까요? 일단은 의문사가 조금 더 큰 개념이기 때문에 한 가지가 의문사나 관계사로 해석이 될 수 있다는 거는 가능한 점이라는 거 여러분 알고 계시고요. 다만 의문사로 우리가 판단할 때 기준이 뭐냐면 이 의문사를 유발하는 동사예요. ask, no 이런 것들. 여러분 기억나세요? 1학기 때 했던 간접 의문문이 나올 때 앞에 주로 쓰이는 동사들이 있었어요. 예를 들면 여기 있는 ask나 know 혹은 wonder 같은 동사가 있었죠. 이런 동사가 쓰였을 때는 우리가 의문사라고 보는 게 더 맞아요. 하지만 해석만 놓고 본다면 의문사 관계사가 헷갈리게 됩니다. 그래서 이 둘을 구분하는 문제 사실 문제집에 많이 나올 거예요. 그런데 그렇게 중요하지 않다는 거 많이들 헷갈려 하셔서 제가 설명드렸습니다.
자, 그래서 정리를 해보면 의문문을 유발하는 동사인 ask, know, wonder 등등등 이런 것들이 주절에 쓰이게 되면 what은 의문사다 라고 보는 게 맞습니다. 자, 그러면 문제를 같이 풀어보도록 하겠습니다. 세 사람의 말을 읽고 예시와 같이 문장을 완성하라. 팀이 얘기해요. I need a holiday. 나는 쉴 날이 필요해. 휴일이 필요해. 팀이 필요한 건 휴일이다. 라고 이렇게 바꿔주라는 거죠. 그래서 팀이 원하는 것은 휴일이다. What team needs가 주어로 쓰였죠? 그래서 명사절 주어로 쓰였습니다. 미나 말을 볼까요? My dad cooked something for me yesterday. 아빠가 어제 나를 위해서 뭔가를 요리했어. And it was really delicious. 근데 그거 진짜 맛있었어. 이렇게 얘기하는 거죠. 여기서 필요한 건 아빠가 내 생일을 그녀를 위해서 미나의 아빠가 그녀를 위해서 어제 요리한 것은 정말 맛있었다. 여기도 주어로 쓰이고 있습니다. 네, 그래서 답은 What Mina's dad cooked for her yesterday was really delicious. 여기까지 전부 주어가 되겠죠? 네, yesterday까지 주어입니다. 2번 수호 I think 진수 told me a lie. 진수가 나한테 거짓말을 했다고 난 생각해. 수호는 어떻게 생각한다고요? Him is a lie. 그에게 진수가 말한 것, 그것은 거짓말이라고 생각해요. 여기에 들어갈 표현은 수호 thinks what 진수 told인데 틀렸네요. told him is a lie가 되겠습니다. 지금 thanks 다음에 that이 지금 생략이 되어 있고요. 요 전체가 다 목적어예요. 전체가 대절 목적어가 되겠습니다. 이 안에서 what 진수 told him이 주어 역할을 또 하고 있어요. 문장 안에 문장, 그 안에서 주어 역할을 하는 what 절이었습니다. 자, 3번 문장 and I really want to eat chocolate ice cream now. 나 지금 초콜릿 아이스크림 너무 먹고 싶어. 초콜릿 아이스크림이 지금 누가 먹고 싶은 거? Anne이 먹고 싶은 것이다. 그래서 완성된 문장은 chocolate ice cream is what Anne really wants to eat now가 되겠습니다. 그래서 what Anne really wants to eat now가 chocolate ice cream이라는 주어를 한 번 더 설명해주는 보어가 됐네요. 자, 다음 B번 보실게요. 여러분 학습지 8쪽에 B번 보도록 하겠습니다. 괄호 안에서 알맞은 말을 골라 동그라미 하세요. It is not. 자, 앞에 선행사가 없어요. 그리고 I want for my birthday 라는 문장이 있어요. 문장을 이끌어주는 접속사가 와야 돼요. 접속사이면서 관계사가 와야 되겠죠. It is not what I want for my birthday가 답이 되겠네요. 그것은 내가 생일 선물로 원하는 것이 아니다. 2번 Mr. Kim was the only man came to the party. 파티에 온 유일한 사람이다. 얘는 선행사인데? 그쵸? 명사이면서 선행사가 되잖아요. 그러면 what이 오면 안 돼요. what 안에 선행사가 포함되어 있기 때문에 앞에 선행사가 있으면 what이 올 수가 없어요. 그래서 답은 that이 됩니다. Mr. Kim was the only man that came to the party가 되겠습니다. 3번 I can't understand. 다음에 선행사 없죠. She said. 그녀가 말한 것을 나는 이해할 수가 없어. 4번 That's exactly. 그 다음에 선행사 없죠. I expected. 내가 예상했던 것이야. 그게 바로 내가 예상했던 거야. 이렇게. 네, 다음 C번 보시겠습니다. 다음 밑줄 친 what의 쓰임이 관계대명사로 사용됐는지 의문사로 사용됐는지 한번 골라봅시다. 일단 문제가 있으니까 골라볼게요. 일단 제가 아까 말씀드렸던 know, ask, wonder 같은 게 있으면 의문사일 가능성이 크다고 했죠. 여기서는 이제 우리가 학습지 수준으로 문제를 풀어야 되니까 해석이 어떻게 되느냐에 따라서 한번 골라보도록 하겠습니다. What is your favorite color? 이건 해석할 필요도 없어요. 의문문이에요. 직접 의문문. 그래서 의문사입니다. 두 번째, I don't understand what you said. 네가 말한 것이라고 해석이 됩니다. 네가 말한 것, 나 이해가 안 돼. 관계대명사죠. 3번, what? 마찬가지로 직접 의문문이에요. 이거는 의문사일 수밖에 없습니다. What do you want for Christmas? 크리스마스 선물로 뭘 원하니? 라고 물어보죠. 4번
what I want가 주어네요, 주어. 그죠? What I want. 내가 원하는 것은 is just your understanding. 네가 좀 이해해줬으면 좋겠다는 거야. 이해 좀 해줘. 라는 거네요. 왠지 슬프네. 5번. This is what I'm looking for. 이것은 내가 찾던 것이다. 라고 해석이 됩니다. 그래서 관계대명사가 되겠네요. 여기서는 다 명확히 구분이 되네요. 자, D번 보시겠습니다. 우리말과 같도록 주어진 단어들을 어법에 맞게 사용해서 문장을 완성하세요. 1번, 이것은 제가 원하는 것이 아닙니다. 여기 지금 this is not이 있으니까 여기에 제가 원하는 것이 들어오면 되겠죠. 그래서 뭐뭐 하는 것이니까 what 하고 want가 주어져 있죠. 그래서 완성된 문장은 This is not what I want가 되겠습니다. 제가 원하는 것. 2번, 내가 그녀에 대해 아는 것은 이름뿐이다. 주어진 문장에서 about her, 그녀에 대해가 나와 있고요. It's only her name, 이름뿐이다가 나와 있어요. 그러면 우리가 여기 써야 되는 것은 내가 아는 것이 여기 나와주면 되겠네요. 그래서 완성된 문장 What I know about her, 내가 그녀에 대해 아는 것은 is only her name, 그녀의 이름뿐이다. 3번, 그는 수업에서 만든 것을 내게 보여주었다. 그는 나에게 보여주었다. 뭘 보여주었어요? 만든 것, 수업에서 만든 것을 보여주었죠. 그래서 이게 여기 오면 되겠네요. During the class가 있기 때문에 만든 것, 내가 만든 것만 나오면 되겠죠? 내가 만든 것이 아니라 그가 만든 것이죠. 자, 여기서 함정이 하나 숨어 있었어요. 우리가 지금 계속 관계대명사를 하고 있으니까 what he made만 쓸 위험이 매우 큰데요. 여기서는 내게 보여준 것, 그 다음에 수업에서 만든 것의 시제를 잘 구분하셔야 돼요. 보여준 것은 과거, 만든 것은 더 과거예요. 그래서 had made가 쓰였습니다. 이런 문장 중요하겠죠? 네, 이렇게 해서 학습지 5쪽에 grammar point 1 과거 완료, 그 다음에 7쪽에 grammar point 2 관계대명사 what까지 정리했습니다. 질문이 있거나 이해가 잘 안 되면 다시 한번 보시고요. 저한테 연락 주시면 되겠습니다. 네, 오늘 수고 많이 하셨습니다. Goodbye everyone.